So yesterday's problem that we shall continue today. So journal entries in the books of installment vendor. Journal entries in the books of installment vendor. Journal entries in the books of installment vendor. That is installment vendor rarely Machines Limited. In the books of Machines Limited. First entry, first year, first entry. So purchaser's account debtor to sales account and interest expense account. Purchaser rarely one entry, Madhu's account. Madhu's account debtor to sales account to interest expense account. ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? What is the sales? Debit ಏನಿಲ್ಲ, credit ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ? Total is 8,000 rupees. Sales ಎಷ್ಟಕ್ಕಾಗೈತಿ? 7,450. Interest ಎಷ್ಟು? 550. Being installment purchase system agreement, installment purchase agreement signed. Being installment purchase agreement signed. Madhu andre purchaser. Then the second entry is advance received. Cash account debtor to cash account debtor to Madhu's account. Advance received 2,000 being advance received. ಮೂರನೇದ್ದು regarding installment received. Again cash account debtor to Madhu's account. Again installment amount is how much? 2,000 being first installment received. ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು it is with regards to transfer of interest from interest expense. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ interest expense ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕೈತಿ. Interest expense account debtor to interest account. What is the amount of first year interest? 270. First year interest is 272 na? Okay. 272 being interest transferred from interest expense. ಈಗ interest account ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು. That is interest account debtor. ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ವು. ಸೊ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು P&L account 272 being interest transferred to ಮ್ಯಾಗಿಂದು interest transferred from interest expense. ಇದು interest transferred to P&L account. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇವು 5 ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತವೆ. First year we find these 5 entries. First year these 5 entries that we find. Then ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ second year
ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 entries ಇರಲ್ಲ. These 2 entries will not be there. ಇವು 2 ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲ್ಲ. ಇವು ಒಮ್ಮೆ 3ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಾಲು ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 3, 4, 5 will be entry number 1, 2, 3. Entry number 1, entry number 2, entry number 3. ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಮಧು's ಅಕೌಂಟ್ 2000 being second installment received. ಆನಂತರ ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ 186. ಓಕೆ, 186 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. 186 being interest transferred from interest suspense. The same interest account is going to be closed. Interest account debtor to P&L account 186 being interest transferred to P&L account. ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್. Again, first entry will remain same. Amount remains same. 2000. Cash account debtor to Madhu's account. Cash account debtor to Madhu's account. 2000. Being third installment received. Nantra transfer of interest from interest suspense. Interest suspense account debtor to interest account. How much is the interest amount for third year? 91. Okay, 91 rupees. 91. Interest suspense account debtor to interest account 91 being interest transferred from interest suspense. Last entry interest account debtor to P&L account 91 being interest transferred to P&L. 3 ವರ್ಷದ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗಿತು. Okay, all journal entries are over. Shall I go to ledger account? ಹೋಗೋದಾ? 3 ledger account ಹಾಕ್ಬೇಕು. To prepare 3 ledger account. ಯಾವ್ಯಾವು? First and foremost, Madhu's account. That is called purchaser's account.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಧು ಅಂತದ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ Madhu's account debtor 2. First year Madhu's account debtor 2. Sales account. This is 7,450. Am I right? Mantra. 2. Interest suspense. That's to 5,550. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಮಧುನಿಂದ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಧುನಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. 7,450 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದೆನ್ 550 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನೋ, ಟೋಟಲ್ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಂದಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು? ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ 2,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ 2,000. First year end, by cash 2,000. First installment received. ನೋಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ 8,000 ಅಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ 4,000 ಬಂತು, ಇನ್ನು 4,000 ಬಾಕಿ. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 4,000. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 4,000. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ by cash, second year installment received, by balance carried down 2,000, because amount is 4,000 here, total 4,000. So third year again 2 balance brought down 2,000, by cash 2,000. So Madhu's account is closed. 2,000. All 3 years that we have prepared that. ಇನ್ನ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮಧುಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಬಂದೈತಿ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಂದ್ರು? Madhu's account debtor to interest account, interest suspense account. Interest suspense account is credited by Madhu's account. Just to 550. ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಒಂದನೇ ವರ್ಷದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಒಂದನೇ ವರ್ಷ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದನೇ ವರ್ಷ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದನೇ ವರ್ಷದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? First year interest. Let me know the first year interest. Let me know the first year interest. Is it 272, 73 or 72? ಆಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಚೇವ ನಾವು? ಆಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಚೇವ ನೋಡ್ರಿ? 72 ಹಚ್ಚೇವು. ಯಾರೋ 72 ಹೇಳಿದ್ರು, 72 ಹಚ್ಚೇವಿ. ಈಗ 73 ಹೇಳಾಕ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು. ನಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ? ತಪ್ಪ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ ದಯಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ 72 ಹತ್ತದಾಗ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. Am I right? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ 72 ಹತ್ತೇವಲ್ಲ, ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. Yesterday it was 273. Yesterday, today also you have to take 273. ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ 272 ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅದನ್ನ. Please correct it. Yesterday we have taken it as a 273. Today also you have to take it as a 273. 272.5 and 273. To please make it a correction in journal entries. 273 ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಹಂಗ ಮಾಡಿರನು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಿನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 273. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟ? ಟೋಟಲ್ 550 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ? 550 273 ತೆಗಿರಿ. 550 minus 273 277. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್
By balance brought down 277 second year. To interest account second year interest ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ನಿನ್ನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡೇವಿ? ಇವತ್ತು 186 ತಗೊಂಡೇವಿ. ಓಕೆ, 186. To balance carried down, difference ತೆಗಿರಿಪ್ಪ. Difference ತೆಗಿರಿ. 277. Difference is how much? Is it 91? Difference 91, na? Yes. Third year, by balance brought down 91. Third year, to interest account 91. So your interest expense account becomes nil here. Interest expense account becomes nil. Now come to interest account. Interest account ನೋಡ್ರಿ. Very simple interest account. Is the reverse story. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, interest expense account data to interest account. Interest account is credited by interest suspense. Interest suspense account 273. Interest account 273 first year. ಅದನ್ನ P&L account ಗೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು, to P&L account. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಜರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾಗ ಬೈ P&L ಅಂತೇವಿ. ಯಾಕ? ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಜರ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ವೆಂಡರ್ ಗೆ ಇನ್ಕಮ್. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡೇವೆ, P&L account ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ 273. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು? 186. to P&L 186. Account closed. 186. Third year, by interest suspense 91. to P&L 91. So here the problem is over. ತನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದುಂಟು. ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ? ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? 2 or 3? ಫಾರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ 3. ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡಿಸಿರಿ? All of you have solved all 3 problems that you have solved homework? Homework ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ? Please solve the problem at home. Whatever the homework that I will give you, please solve. Don't neglect. ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ 30 ಹೊಡೋದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ so that you have to be at home and you have to solve as many problems as possible. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ನಾನು ಇವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಇವತ್ತೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ನಾಳೆನೂ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬರೀ ಶಬ್ದ ಅಷ್ಟ ಬದಲಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವರ್ಡ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆನ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ.
ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಡಿಸಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಈಗ ನಾನು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮುಗಿಸೇನ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಡಿಸೋದು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ನಾಗೂ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ನಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡಿಸೇನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಈ ವರ್ಷದ್ದು ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವನ್ನ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೂ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಲ್ಲ ಅವ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ನಾಗೂ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? ನಾ ಹೇಳಾಕತ್ತಿ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಳಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಈಗ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೇಲೆ 15-20 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಾವು, ಅವನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಳಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇರೆ, ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೇಮ್, ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಂಗ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ಇವತ್ತು, ನಾಳೆ, ನಾಡಿದ್ದು, ಅಪ್ ಟು ಸಂಡೇ, ಅಪ್ ಟು ಮಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ತಿರುಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಷ್ಟು ನೀವು ತಲೆ ಹಾಕ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಲಾಭ. ನಾನು ಮಂಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಒನ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ಅಷ್ಟೊಳಗನೆ ಇವೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನೇನು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೇರಿ ಏನು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಯಾವಾಗ? ಇವತ್ತು, ಶನಿವಾರ, ನಾಳೆ, ಸಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ 3 ದಿವಸನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಹೈಯರ್. ಇವತ್ತೊಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ನಾಗೂ ಬಿಡಿಸ್ರಿ, ಅವನ ಹೊಳ್ಳಿ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಗೂ ಬಳಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ 3 days ಅನ್ನ ಯಾವಾಗೂ ಫ್ರೈಡೆ, ಟುಡೇ ಫ್ರೈಡೆ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ, ಸಂಡೇ, ಈ 3 days ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿಯಾಕ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶ್ ದೆನ್ ಏನು ಅವಾಗ ಈ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾಳಿದ್ದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಲು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಿ, ನೋಡ್ತೇನೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ವೆರಿಫೈ. ಆಗ್ಬಹುದಾ? ಚಾಲು ಕನ್ಸ್ಬಿಡ್ದ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ನಾಳೆನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ನಾಳೆಯೂ ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಸಂಡೇ ಏನು ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವತ್ತ ನಾಳೆ ಕಳಿಸಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಂಡೇ ಪೂರ್ತಿ ಇದನ್ನ ಕುಂತು ಏನು ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಸಾಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಕಳಿಸಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ವನ್ನ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಡೀ ದಿನ ಸಂಡೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10-15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. 10 to 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಕುಂತವ್ರು ಊಟ ನಾನು ಸಂಡೇ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಡಿಸೋದ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡಿಸೋದು. ಒಂದು ಬೆನ್ ಹಚ್ಚಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಆದ ಓಡಿ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಹಂಗೆ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ? ನೀವು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಅಂದ್ಬಾರ್ದ, ನಿಮಗೆ ಹಂಗೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓಪನ್ ಹಂಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡವಲ್ಲ ಸಾಧ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಓಕೆ? ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ? ಒಂದು ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ರಿ, ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ದಿನ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡೋದು, ಬಿಡ್ಸಾಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಕೇಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ದಿನ ಸಂಡೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಮುಗಿಯೈತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿದ್ದಿಗನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ಪಟ 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 ಹೇಳಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.